Okay, good evening everyone. Dear Father, Reverend Father Vincent Chinadore, our parish priest and the rector of the Basilica, Father Wilson and Father Joe, Father G.J. Anthony Sami, the DG of the diocese and the Chancellor Father Martin, and two former parish priests are here. That is Father Alruraj and Father Kanikaraj, and there is also Father another Anthony Sami, our spiritual father, and the deacon, and there are other priests from St. Bede's, and dear parents and great wonderful students. If there are also other religious and priests like Sister Sagayam and other people, my respects. And to every one of you, a very good evening. Now I am truly delighted and happy to be here, and I feel honored to be here to join you in celebrating the significant and colorful celebration of this Golden Jubilee. As we know that this celebration is not a decennial celebration for the Edward Boudinot, not even Silver Jubilee. It is a Golden Jubilee. Therefore, we are remembering and celebrating 50 years of true service to the community at large, and in a very special way to our young people. Imagine 50 years of formation, teaching, training. So many people would have passed through this beautiful school and are now living great lives. Therefore, this evening we are actually doing three things. That is acknowledging, appreciating, and thanking. Acknowledging the wonderful management who were inspired to do this service to our young kids, young people. Therefore, we truly acknowledge and thank them, and appreciate the hard work, especially the teachers have done in the past so many years, and they continue to do that. Therefore, our appreciation to them. And thanks to God for having inspired all of you, especially the management, the diocese, and the bishops in the past and present, for having taken up this beautiful initiative of educating lots of children. Therefore, we are doing these three things. As we know that, after having said this, the motto of the school is really, really wonderful. That says two beautiful words, that is rise and shine. Rise and shine. Now it triggers me another kind of expression that we have in the Bible. That is, once Jesus, after having healed a paralytic, he says, rise and walk. Get up and walk. எழுந்திரு நட. It sounds almost like that. Rise and shine. Now the teachers, the management, all of them have been doing this. It is not just simply get up. Telling the people how to do that. Before walking, before shining, now how to get up, that is to say, how to learn to get up. That's what the management, the teachers have been doing this so many years. Now there are three things that people have done. That is to say, intellectually training people, and psychologically training people, which means emotionally, and also spiritually. Now this is very important. This training, education is important, especially when people are like these kids, to train them, educate them in these three sectors. Okay, therefore intellectually, that's what we do, emotionally, and also spiritually. அன்பு நண்பர்களே, இந்த மூன்று அம்சங்கள் நமது குழந்தைகளுக்கு மிக 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 முக்கியம். அவர்கள் கல்வி அறிவை ஊட்டுவது மட்டுமல்ல, இந்த உணர்வுகளை எப்படி முறைப்படுத்துவது, அதை எப்படி வளர்ப்பது,
என்பதை ஆசிரியர்கள் கற்பிக்கின்றார்கள். அதோடு அவர்கள் இந்த இறைமையில் வளர்வதற்கும் வழிகாட்டியிருக்கின்றார்கள். ஆகவே இதை நீங்கள் பெற்றோர்கள் உண்மையாகவே உங்கள் குடும்பங்களில் செய்கின்றீர்கள். ஆனால் அதைவிட அதிகமாக செய்வது இங்கே பள்ளியில். Because they say school is a privileged place of formation and education. Therefore இந்த 3 அம்சங்களை தான் இங்கே இருக்கின்ற அருட்பணியாளர்களும் ஆசிரியர்களும் பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கின்றார்கள். இந்த 3 அம்சங்கள் அறிவிலும் உணர்விலும் இறை அனுபவத்திலும் வளர்வது. இதை இவர்கள் நிறைவாக செய்கின்றார்கள். ஆனால் இதை எப்படி மாணவர்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதும் முக்கியம். அதோடு அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பும் ரொம்ப முக்கியம். இந்த 2 முறைகளும் செயல்களும் இருந்தால்தான் குழந்தைகள் நன்றாகவே வாழ்க்கையில் வளர்வார்கள். ஒரு சிறிய கதையை சொல்லிவிட்டு நான் இதை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நாங்கள் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது, மாணவர்களாக இருக்கும்பொழுது கதை சொல்லுவாங்க டீச்சர்ஸ், புத்தகத்தில் கூட இருக்குது. அதாவது ஒரு முறை ஒரு தாய் பறவை ஒரு சின்ன மரத்தில் கூடு கட்டி முட்டைகள் இட்டு குஞ்சு பொரிச்சது இல்லையா. ஒரு 5 சிறிய குட்டி பறவைகள் இருந்தது. நாளடைவில் இந்த பெரிய தாய் பறவை அங்கிருந்து சென்று இரைகளை கொண்டு வந்து அந்த சிறிய பறவைகளுக்கு கொடுக்கும். பிறகு அந்த தாய் பறவை சொன்னது, இங்கே பாருங்க பிள்ளைகளே, குட்டி பறவைகளே, ஒரு நாள் வரும், இங்கே நாம் இருக்க போறதில்லை, கண்டிப்பாக நாம் இங்கிருந்து போக வேண்டும், நான் போய்விடுவேன். நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், அதே நான் என்ன செய்தனோ அதே போது நீங்களும் செய்ய வேண்டும். பறக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், பறந்துவிட வேண்டும், இறையை தேட வேண்டும், உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று. 5 இந்த குட்டி பறவைகள் 4 பறவைகள் தாய் பறவை சொன்னது போல செஞ்சாங்க. எழுந்தாங்க, பக்கத்தில் கிளையில் உக்காந்தாங்க, கீழே விழுந்தாங்க, அப்புறம் திரும்ப விழுந்தாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறந்தாங்க, அப்புறம் பறந்து சென்றாங்க, உணவை தேடினாங்க, நல்ல வாழ்க்கையை அமைச்சிட்டாங்க. ஆனால் அந்த கடைசி பறவை மட்டும், ஐயோ அம்மா நான் போக மாட்டேன், நான் இங்கே தான் இருப்பேன், கூட்டிலே இருப்பேன், நீங்கள் தான் எனக்கு உணவு கொடுக்கணும் என்றெல்லாம். கடைசியில் நேரம் வந்தது, ஒருவன் வந்து அந்த மரத்தை வெட்டினான், கிளைகளை வெட்டினான், அந்த குட்டி பறவையும் அழிந்து விட்டது, இறந்து விட்டது. எதை சொல்கின்றேன் என்றால், கண்டிப்பாக பள்ளிக்கூடம் ஆசிரியர்கள் மேனேஜ்மெண்டோடு சேர்ந்து இந்த 3 அம்சங்களையும் நிறைவாக கொடுக்கின்றார்கள். ஆனால் பிள்ளைகளும் அதை ஏற்று தன்னகத்திலே அவர்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் உண்மையாகவே இந்த ஃபார்மேஷன் என்று சொல்றாங்கல்ல, எஜுகேஷன் ட்ரைனிங், அது முழுமை பெறும். இந்த வேலையிலே, இந்த பணியிலே நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்க வேண்டும். பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், பள்ளிக்கூடம், அதை நடத்துபவர்கள், அதோடு பிள்ளைகள், இந்த 3 கூட்டு நபர்களும் சேர்ந்திருந்தால் உண்மையாகவே நமது சிறியோர்கள் நல்ல நபர்களாக வாழ்க்கையிலே வருவாள் என்பது ஐயமில்லை. இந்த நாளிலே இதுதான் என்னுடைய ஜெபமும் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் கூட. இறுதியாக இந்த பள்ளியை ஸ்தாபித்தவர்கள், பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அதை நடத்தியவர்கள், இப்பொழுது தொடர்ந்து நடத்தியவர்களுக்கு இங்கே இருக்கின்ற அனைவரும் சார்பிலும் வாழ்த்துகளும் நன்றிகளும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வாழ்க.